नमस्कार मो प्रियंजन आप स्वागत कर ऑनलाइन क्लास को। आज आम पढ़ा सप्तम क्लास विज्ञान तृतीय अध्याय। तृतीय आज कौन ना अम्ल क्षार और लवण। चलो देखा अम्ल क्षार और लवण कौन। प्लीज समस्त वीडियो लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ आउ वीडियो लास्ट पर्यटन देखूँ। पढ़ा अम्ल क्षार और लवण। प्रथम जाना पड़ो अम्ल क्षार और लवण कौन। अम्ल कौन क्षार कौन लवण कौन तार सब धर्म कौन। ठीक है चलते पढ़िया अम्ल और क्षार। लेंबू रस कमला रस ଭିनेगार और दही स्वाद खट्टा। यही सब पदार्थ चाखिले खट्टा लगे कारण ए अम्ल अच्छी। यही सब प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक गुण अम्लीय। अम्ल शब्दटी एक लाटिन वार्ड एसिड रु आसी जार अर्थ हूँ कौन ना खट्टा। कौन ना लेंबू रस कमला रस है गोटे कौन स्वाद कौन सब खटालिया आमको लगे। यही पदार्थ आम खटालिया लगे निश्चित खटालिया लगे कौन पाई एइथिरे रासायनिक गुण अच्छी। यही पदार्थ रासायनिक गुण कौन अच्छी ना अम्लीय। अम्ल शब्दटी अम्ल शब्दटी लाटिन वार्ड एसिड्स रु आसी। आम अम्ल को एसिड भी कहू। ठीक अच्छे आसला कौन क्षार। तो क्षार कौन जाना किंतु खाइबा सोडार स्वाद लुणिया नुहे कि खटालिया नुहे कारण एथिरे अम्ल नाही यह क्षारिया लगे। यह दुई आंगुठी घषिले सपी लगे बा चिकण लगे। एपरी आंगुठी चिकण लगुवा क्षारिया स्वाद युक्त पदार्थ को क्षारक बोली कहुए। आम स्वाद चाखी पार न पदार्थ गुड़िक प्रकृति जापर कि किपर जाना। हाँ जापर निश्चित जापर। कौन सी पदार्थर अम्लीय किंबा क्षारीय गुण को जानापी केतेक विशेष पदार्थ व्यवहृत हुए एम सूचक बोली कहुए। यही सूचक पदार्थ संस्पर्श आसिले अम्लीय किंबा क्षारीय तार रंग बा पदार्थर रंग बदल जाए। आ लिटमस तथा लिटमस मंदार फूल हलदी परी केतोटे सूचक प्रकृति मिलता है माने प्रकृति मिलूँ। ठीक अच्छे यहाँ मन रख गोटे अम्ल नाम देती से कौटर मिले बा कौटर आम पाऊ से उत्स देती प्राकृतिक उत्स देती तथा एसिटिक एसिड आम पाचे भिनेगार रु। फर्मिक एसिड पिंपुड़ी जंता महुमाछी शुंड रु। साइट्रिक एसिड जो कमला लेंबू ठारू। लैक्टिक दही रु। एक्जेलिक एसिड पालंग शाग रु। अस्कारिक एसिड अँला रु। ठीक अच्छे एम क्षार देख कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौटी ना चूर्ण पानी रु। आमोनियम हाइड्रोक्साइड काच सफा करने द्रवण रु। सेमती पूरा मन रख परीक्षा भी पढ़ार बहुत चांस अच्छी। ठीक अच्छे तापर पढ़ा ना प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक मान कौन सूचक मान कौन पचे जाना। सूचक मान कौन इंडिकेटर बा नेचुरल इंडिकेटर बोली कहूँ प्राकृतिक सूचक को जोटा मान कौटा अम्ल कौटा क्षार यह द्वारा आम जापर। यही प्राकृतिक सूचक द्वारा केउ पदार्थटी अम्ल केउ पदार्थटी क्षार क्षारक आम जापर। जो प्रथम उदाहरण देती कौन लिटमस। प्रथम अच्छी कौन ना लिटमस। लिटमस कौन जाइले लिटमस को एक मुख्य प्राकृतिक सूचक भाव व्यवहार करा जाए। यह लाइकेन प्रस्तुत हुए पातित जल यार पटाल अम्लीय द्रवण मिसिले यह रंग नाली एवं क्षारीय द्रवण मिसिले यह रंग नील हुए। यह द्रवण किंबा कागज गुंड रूप में मिले। यही कागज को लिटमस कागज बोली कहुए जेपर नाली लिटमस कागज और नील लिटमस कागज। देख मुझे लिखी देती ना नाली लिटमस कौन करे ना नाली रु नील हुए केतबेले क्षारीय द्रवण में कौन बुड़ेवा लिटमस कागज जो गोटे क्षारीय द्रवण में बुड़ेवा जब से नाली रु नेली है जानवा से क्षारीय। जदि आम गोटे नील लिटमस कौन करवा अम्लीय बुड़ेवा अम्लीय बुड़ेला फल कौन हुए नील लिटमस नाली हो जाए। ये जाना जे कौटा अम्लीय कौटा क्षारीय आम बहुत सहजरे जापर। लिटमस पेपर आम गोटे उदाहरण देखी ना कौन देख कौन देती ना यहाँ कौन नील लिटमस। नील लिटमस जो कौन कर गोटे अम्ल बुड़ा हो कौन हो नील रंग नाली हो जाऊँगी।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାଲି ଲିଟମସ୍ ଗୋଟିଏ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ବୁଡ଼ା ହେଉଛି ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ନାଲି ଲିଟମସ୍ରୁ ନୀଳ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ଅମ୍ଳକୁ ଚାଖି ପାରିବା ନାହିଁ କି ସବୁ କ୍ଷାରକୁ ଚାଖି ପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବିଷାକ୍ତ, ଏହା ବେଳେବେଳେ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନ ଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିନା ଚାଖିକି କ'ଣ କରିପାରିବା, ଏହି ଉପାୟରେ ଲିଟମସ୍ ପେପର୍ ଉପାୟରେ ହେଉ କି ହଳଦୀ ଉପାୟରେ ହେଉ କି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଉପାୟରେ ହେଉ, ଏହି ଉପରେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେହି ଦ୍ରବଣଟି ଅମ୍ଳୀୟ କି କ୍ଷାରୀୟ। ସବୁ ଅମ୍ଳକୁ ପାଟିକୁ ନେବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଅମ୍ଳକୁ ପାଟିକୁ ନେବ ନାହିଁ, ସବୁ କ୍ଷାରକୁ ପାଟିକୁ ନେବ ନାହିଁ। ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ବେଳେବେଳେ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏସିଡ଼୍ ଅଛି, କ'ଣ ହୁଏ ଆମ ଦେହରେ ପକାଇଲେ ଆମ ଦେହ ପୋଡ଼ିଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହଳଦୀ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ ମିଶିଲେ ଏହା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବଦଳି ନାଲିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ହେଲା ଇଏ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର, ତାର ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ଅଛି ନା କ'ଣ ନା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବଣକୁ ଏକ ସୂଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ସୂଚକ ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ସହ ମିଶିଲେ ଗାଢ଼ ପଟାଳ ରଙ୍ଗ ଏବଂ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ ସହ ମିଶିଲେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେଉଁଟା ଅମ୍ଳୀୟ ଆଉ କେଉଁଟା କ୍ଷାରୀୟ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଏଇଟା ତୁମେ ମନେ ରଖିଦେବ, ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ବର୍ଷା ଜଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅମ୍ଳ ଥିଲେ ଏହାକୁ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା କୁହାଯାଏ ବା ଏସିଡ୍ ରେନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅମ୍ଳ ସବୁ କେଉଁଠୁ ଆସେ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ପ୍ରଦୂଷକ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଓ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବର୍ଷା ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଯଥାକ୍ରମେ କାର୍ବନିକ ଅମ୍ଳ, ଗନ୍ଧକ ଅମ୍ଳ ଓ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହିସବୁ ଅମ୍ଳ ମିଶା ବର୍ଷା ଜଳ କୋଠା, ବାଡ଼ି, ଗଛଲତା ଓ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତି ଏପରିକି ତାଜମହଲର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିଥାଏ। ଆମ ଶରୀରର କୋଷରେ ଏକ ଅମ୍ଳ ଅଛି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଡିଅକ୍ସିରାଇବୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଅମ୍ଳ ବା ଡିଅକ୍ସିରାଇବୋ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍ DNA। ଏହା ଆମ ଶରୀରର ଆକୃତି, ଉଚ୍ଚତା, ଆଖିର ରଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଶରୀରର କୋଷ ଗଠନରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୁଷ୍ଟିସାର, ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଓ ସ୍ନେହସାରରେ ସ୍ନେହାମ୍ଳ ବା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ପ୍ରଶମନୀକରଣ। ପ୍ରଶମନୀକରଣ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍। ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ମିଶାଉଛେ, ମନେକର ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ ପଜିଟିଭ୍ ମିଶାଇ ଦେବା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜିରୋ ହୋଇଯିବ। ଜିରୋ ହେଲା ଫଳରେ ସେଇଟାକୁ କହିବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍। ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଦେଖ, ଏକ ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଓ ଏକ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ ପରସ୍ପର ମିଶିଲେ ପ୍ରଶମିତ ହୁଅନ୍ତି ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅମ୍ଳର ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ କ୍ଷାରକର କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲୋପ ପାଇଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆମେ ଅମ୍ଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଷାରକକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଦ୍ରବଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହାର ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ ନଥିବ କି କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ନଥିବ। ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରଶମନୀକରଣ। ଏହି ପ୍ରଶମନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଓ ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନୂତନ ଦ୍ରବଣ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା ତାପ ମଧ୍ୟ ସହିତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପଦାର୍ଥକୁ ଲବଣ କୁହାଯାଏ। ଲବଣ ଅମ୍ଳୀୟ, କ୍ଷାରୀୟ କିମ୍ବା ପ୍ରଶମିତ ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଶମନୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଶମନୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲବଣ ଓ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ଲବଣ ଆଉ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଦେଖ, ଅମ୍ଳ ମିଶ୍ରଣ କ୍ଷାରକ, ଲବଣ ମିଶ୍ରଣ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାପ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରଶମନୀକରଣ। ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶମନୀକରଣ ହେଉଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। ନା ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ବଦହଜମ। ବଦହଜମ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ହଜମ ହୁଏନି ଆଉ ଏସିଡ଼୍ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା ଦେଖ ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା ଲବଣାମ୍ଳ ଖାଦ୍ୟ ହଜମରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଏହି ଅମ୍ଳ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷରିତ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ବଦହଜମ ହୋଇ ବହୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୁଏ। ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ଖାଇ ଏହାକୁ
ପ୍ରଶମିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠି କ'ଣ ବଦ ହଜମ। ତାପରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିବା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟେ କାମୁଡ଼ିଲେ ଆମ ଚର୍ମରେ ଫର୍ମିକ ଅମ୍ଳ ପରି ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ଆସି ପୀଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା ଉପରେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା କିମ୍ବା କାଲାମିନ୍ ଦ୍ରବଣ ଘଷିଦେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଥାଏ ବା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଆଉ କ'ଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଶିଳ୍ପ ଆବର୍ଜନା। ଶିଳ୍ପ ଆବର୍ଜନା ଜଳରେ ମିଶିଲେ ଏଥିରେ ଥିବା ଅମ୍ଳ ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରେ। ମାଛ ଓ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କ୍ଷତିକାରକ। ଏଣୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷାରକ ପ୍ରୟୋଗ କରି କାରଖାନାର ନିର୍ଗତ ଜଳକୁ ପ୍ରଶମିତ କରାଯାଏ। ତାପରେ କୋଉଠି ଛଡ଼ାଯାଏ ନା ଜଳକୁ ଛଡ଼ାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଏଇଟା ସବୁ ବିଷୟର ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ଏସବୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ଦେଖ, ଅମ୍ଳର ସ୍ୱାଦ ଖଟା, କ୍ଷାରକ ସ୍ୱାଦ ଖାରିଆ ଓ ଲବଣର ସ୍ୱାଦ କ'ଣ ଲୁଣିଆ। ଅମ୍ଳ ନୀଳ ଲିଟମସକୁ ନାଲି କରେ, କ୍ଷାରକ ନାଲି ଲିଟମସକୁ ନୀଳ କରେ। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଅମ୍ଳ କିମ୍ବା କ୍ଷାରକ ନୁହେଁ ତାହାକୁ ପ୍ରଶମିତ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଅମ୍ଳ କିମ୍ବା କ୍ଷାରକ ନୁହେଁ ତାହାକୁ ପ୍ରଶମିତ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ବ୍ୟବହୃତ ପଦାର୍ଥକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସୂଚକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅମ୍ଳ କି କ୍ଷାର ଜାଣୁଛେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାକୁ କ'ଣ କୁହା? ସୂଚକ ବୋଲି କହିବା। ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାର ମିଶିଲେ ଉଭୟ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇ ଲବଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଲବଣ ଅମ୍ଳୀୟ, କ୍ଷାରୀୟ କିମ୍ବା ପ୍ରଶମିତ ପଦାର୍ଥ ହୋଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ତ ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାର, ଲବଣ ବିଷୟ ସରିଗଲା। ତାହେଲେ କାଲି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତନ୍ତୁରୁ ବସ୍ତ୍ର। କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ତନ୍ତୁରୁ ବସ୍ତ୍ର ଆମେ କାଲି ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି।